تحریک انصاف کا یوم تشکر، اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں کارکن پرجوش، بڑے کھلاڑیوں کی بیٹنگ، کپتان کی باری کا انتظار۔ پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں بار بار بدنظمی، خواتین میں ہاتھا پائی، ایک دوسرے پر تھپڑ برسا دیے، سٹیج پر چڑھنے کے لیے کھلاڑیوں کا دھاوا، گاڑیاں کھڑی ہونے سے ایکسپریس وے بند۔ چندہ جمع کر لیا لیکن دھرنا نہیں دیا، دل جلا اللہ دیتا برا مان گیا، عمران خان سے 100 روپے واپس دینے کا مطالبہ، ایک اور کھلاڑی کی نیٹ پر شکوہ بھری انٹری۔ آج کے بعد ہم نہ دھرنے پہ جائیں گے، نہ دھرنے کریں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ عمران میاں بندے پورے کرو، 10 لاکھ کا وعدہ کیا، 9,90,000 کہاں ہیں؟ خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ۔ عمران خان منفی سیاست سے باز آ جائیں، الزامات لگانے والے شرمندہ ہوں گے، پاناما کا معاملہ آئین اور قانون کے مطابق حل ہوگا، وزیر اعظم نواز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کارکن مار کھاتے رہے، خان صاحب آرام فرماتے رہے، خورشید شاہ کہتے ہیں کپتان نے خود کو قوم کے سامنے ایکسپوز کر دیا، حکومت اب تک بحران سے نہیں نکل پائی۔ نہیں آیا عمران خان، کوئی بات نہیں، ہو ہمارا دوست ہے۔ اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، دوستی میں نو سوری نو تھینکس، عمران خان لال حویلی نہیں آئے، کوئی بات نہیں، بڑے دل کے شیخ رشید نے غم ہنسی میں اڑا دیا۔ پاناما لیکس کی تحقیقات، سراج الحق کے مشترکہ TORs کی تیاری کے لیے اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے، امیر جماعت اسلامی کا وزیر اعظم پر طنز۔ چند دن قبل جب نواز شریف صاحب کو بھی میں نے روتے ہوئے دیکھا تو مجھے وہ ضیاء الحق صاحب کے آنسو یاد آ گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار، الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کے خلاف درخواستوں کی سماعت روک دی، عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف اپیلیں مسترد۔ عمران خان اور جہانگیر ترین نے بھی آف شور کمپنیاں بنائیں، اثاثے چھپائے، حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کر دیں۔ کپتان کا دھرنا نہ دینے کا فیصلہ، انتظامیہ بھی ریلیکس، پنجاب بھر میں دفعہ 144 ختم کر دی گئی۔ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بن گیا، کلبھوشن کے بعد ایک اور نیٹ ورک بے نقاب، کمرشل کونسلر، فرسٹ سیکرٹری اور ویزا اتاشی سمیت 5 اہلکار تخریب کاری میں ملوث، ملک بدری پر غور۔ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پر جہاز میں لگی آگ اب تک نہ بجھائی جا سکی، فیول ٹینک کو خطرہ، جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی، وزیر اعظم نے تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی۔ گرد و غبار کی دھند نے لاہور، فیصل آباد اور سرگودا کو دھندلا دیا، 3 دن صورتحال نہ بدلنے کی پیشگوئی، شہری آنکھوں کی جلن میں مبتلا، نزلہ، زکام اور بخار کی بیماری عام۔ واجبات کے معاملات طے، PSO نے PIA کو جیٹ فیول کی فراہمی بحال کر دی، کئی پروازیں تاخیر کا شکار، مسافر خوار۔ انیس قائم خانی اور رؤوف صدیقی کی رہائی، متحدہ اور پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں کا شاندار استقبال، MQM نے وسیم اختر کو بابائے کراچی قرار دے کر رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ مریم اورنگزیب نے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ملتان میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے قریب سے 4 دہشت گرد گرفتار، بارود، دستی بم، اسلحہ اور حساس مقامات کے نقشے برآمد۔ پشاور تباہی سے بچ گیا، پھندو روڈ پر CNG پمپ کے قریب کھڑی گاڑی میں نصب بم ناکارہ بنا دیا گیا۔ موٹر وے پر حادثات، متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، کئی افراد زخمی۔
گورنر خیبر پختونخوا سے ڈگری نہیں لینی، پشاور یونیورسٹی میں طالب علم کا احتجاج، خالی ہاتھ روانہ۔ لاہور میں کنال روڈ پر احتجاج کرنے والے طلباء کی سنی گئی۔ وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے ڈگریاں دینے سمیت تمام مطالبات ماننے کی یقین دہانی کرا دی، دھرنا ختم۔ جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے الزام میں گرفتار افغان خاتون شربت گلا کی مشکلات کم نہ ہو سکی، پشاور کی عدالت نے درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ دعویٰ تھا 10 لاکھ کا، لیکن سوال ہے 9.9 لاکھ کا۔ پریڈ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی نے رنگ جما دیا، یوم تشکر منا لیا، اور اس وقت بھی یہ جلسہ جاری ہے، جبکہ کپتان اسٹیج پر موجود ہیں اور کھلاڑیوں میں جوش برقرار ہے۔ جی ہاں، پنڈال سجا ہوا ہے، کھلاڑی بھی موجود ہیں، کپتان بھی اسٹیج پر موجود ہیں، رہنماؤں کا خطاب بھی جاری ہے۔ انتظار ہے صرف اور صرف کپتان کے خطاب کا، اور کھلاڑی میں جوش بھی ہے، بلبلہ بھی ہے، اور مسلسل وہ اپنے کپتان کے خطاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ میں رنگ جمایا تحریک انصاف نے، اور اس وقت الفاظ کا جادو جگا رہے ہیں شیخ رشید احمد۔ سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ کہ یہ ملک ایک دیانتدار شخص کے پاس جائے، اور وہ قیادت نواز شریف، دیکھو ان کے بچے، دیکھو گونگلو ٹپر کی طرح ہے۔ یہ میری بیٹیاں بہنیں ہنسیں گی، بڑا گھیا دیکھے آپ نے کبھی منڈی میں؟ چین میں اس پہ تصویریں بنا کے اس کو ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں، وہ جب کیا ہوتا ہے جو کھانے سے پہلے دی جاتی ہے۔ سو اندازہ کریں، نواز شریف کا بیٹا لوہے کو ہاتھ لگائے تو سونا، غریب کا بیٹا نوکری کے لیے دھکے کھائے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں نے ساری زندگی اسلام والوں کا ساتھ دیا۔ آخری جملے میں کہنا چاہتا ہوں، میں اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ اسلام کی بجائے ان کی توجہ اسلام آباد کی طرف ہے۔ خان اس نظام کو بدلنا اللہ کو پتا ہے، میں زندہ رہوں یا مروں، میری یہ خواہش ہے خان، اس ملک میں بڑے لوگوں کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی مت بننا، غریب کو لے کے نکلنا۔ غریب ہمیشہ وفادار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، پاکستان۔ اور یہ آپ نے خوش کر دیا آج کا جلسہ عام بھی، زندہ باد۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد، جو کہ کچھ نالاں تھے، ناراض تھے جلسے میں آنے سے پہلے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اب وقت آ گیا ہے بنی گالا سے نیچے اتر آئیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ کپتان کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، کپتان اپنی اسٹریٹجی سے چلتا ہے۔ یہی سب کچھ لے کر اور اپنا سا منہ لے کر جب وہ جلسے میں پہنچے تو منہ بنائے بیٹھے تھے، لیکن کپتان نے ان کو منا لیا، اور اس کے بعد بھرپور تقریر کی ہے شیخ رشید احمد نے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یوم تشکر کے اجتماع میں کپتان، ان کی ٹیم اور کھلاڑی سب خوش۔ شیخ رشید کا ہتھیار آج بھی ہاتھ میں سگار، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی دبنگ انٹری ڈالی، پنڈال پارٹی پرچموں کے رنگ میں رنگ گیا، اور خواتین بھی پرجوش دکھائی دیں۔ دھرنا ختم، یوم تشکر، سب نے ادا کیا شکر۔ پریڈ گراؤنڈ میں آئے کھلاڑی خوشی سے نہال۔ باقی لیڈرشپ کا حال بھی نہیں چھپ پا رہا تھا۔ کپتان کی پنڈال میں آمد، چہرے پر تھی رونق، گاڑی سے باہر اس پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے شیخ رشید نے انٹری ڈالی، اپنے ساتھ لائے ہتھیار، پھر سلگایا مزے سے سگار۔ چودھری سرور شفقت محمود، عارف الوی بھی خوشگوار موڈ میں۔
वजीर आला परवेज खटक की स्टेज पर आमद सबने गले लगाया। कप्तान ने शेख रशीद की जगह बिठाया। पंडाल में खवातीन कारकुन भी पुरजोश, खिले चेहरे, खुशी आया, नारेबाजी। कभी बनाया फतह का निशान, कभी बनाई सेल्फी, फिर सबने मिलकर दुआ भी मांगी। तो आपने देखा कि जलसा जो है वो इस वक्त जारी है। शेख रशीद अहमद अभी खिताब करके गए हैं और अब इमरान खान के खिताब का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद पहुंची है कारकुनान की और तहरीक इंसाफ के उन लोगों की जो कि कप्तान से मोहब्बत करते हैं, कप्तान से प्यार करते हैं। सलमान, आज शेख रशीद साहब ने तकरीर के दौरान सच भी बता दिया। उन्होंने कहा कि खान साहब कल बहुत दिल बर्दाश्ता था, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत में, आपकी दोस्ती में आज के जलसे में आया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि खान इस निजाम को बदलना, जिंदा रहूं या मरूं। और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान को मशवरा भी दिया कि इमरान कभी बड़े लोगों की छड़ी मत बनना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आज के जलसे ने खुश किया है। और कुछ रिवायती रंग तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन साथ साथ रिवायती अंदाज भी दिखाई दे रहे हैं। परेड ग्राउंड के जलसे में बार बार बदनज़मी देखी गई, खवातीन में हाथापाई भी हुई और एक दूसरे पर थप्पड़ भी बरसाए गए, जबकि स्टेज पर चढ़ने के लिए खिलाड़ियों ने धावा बोल दिया। जो सीढ़ी लगाई गई थी स्टेज तक पहुंचने के लिए, उस सीढ़ी पर लोग जो कारकुनान थे वो चिपके हुए थे उस सीढ़ी से, और सीढ़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी और ऐसे में खदशा था कि कहीं सीढ़ी ना गिर जाए या कोई उस सीढ़ी से ना गिर जाए। दूसरी जानिब खवातीन में भी हाथापाई हुई और एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश भी कर दी गई खवातीन की जानिब से। गो के इससे पहले हमने देखा है कि खवातीन के इंक्लोजर में कुछ मर्द दाखिल होने की कोशिश करते हैं या उनको तंग करते हैं तो फिर उनकी पिटाई होती है, लेकिन इस बार पिटाई आपस में ही एक दूसरे खवातीन ने ही कर दी। जी हाँ, आज खवातीन ने एक दूसरे को धक्के दिए और एक खातून तो बहुत ही गुस्से में नजर आ रही थी, जिन्हें दूसरी खवातीन ने समझा बुझा कर चुप कराया। तहम इस तसादुम के नतीजे में एक दूसरे पर थप्पड़ भी बरसाए गए। तो इस तरह से जलसे में बदनज़मी के मनाजिर देखे गए। स्टेज पर चढ़ने के लिए खिलाड़ियों ने भी धावा बोला और तहरीक इंसाफ के जलसे में इस तरह से बदनज़मी के आज ये मनाजिर हमने देखे। जी हाँ, बदनज़मी देखी हमने। दो खवातीन थी जो आपस में लड़ पड़ी और एक ने थप्पड़ मारा तो दूसरी ने नीचे गिरा दिया। तो ये खवातीन की रेसलिंग के मनाजिर आज हमने देखे यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जलसे में, जहाँ पर खवातीन मौजूद थी। आप देख सकती हैं कि किस तरह से एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा हुई ये खवातीन, थप्पड़ मारे। एक खातून ने थप्पड़ मारा तो दूसरी ने नीचे गिरा दिया। तो बाकायदा रेसलिंग दिखाई दी, जो खवातीन का एक मखसूस अंदाज होता है रेसलिंग का, उसके हमें रंग दिखाई दिए आज। और इस हाथापाई के नतीजे में हमने देखा सलमान के कुछ खवातीन के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, गिर भी गई कुछ खवातीन, कुछ गिर गई और बदनज़मी जो है वो एक बार फिर देखी गई। खिलाड़ियों ने स्टेज पर चढ़ने की भी कोशिश की और इस दौरान तसादुम के मनाजिर भी हमने देखे। कुछ लोग गिरे भी और इस तरह से जलसे में बदनज़मी फैल गई। न जाने किसका इम्तिहान खत्म हुआ और किसकी मुश्किल तमाम हुई, आने वाले चंद रोज में मालूम हो जाएगा। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने यह कहा है कि इमरान खान मनफी सियासत से बाहर आ जाएं। पानामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून के मुताबिक हल होगा। आबिद मलिक। अवाम ने धरना पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना से खिताब। इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा। पनामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में हल होने के एतमाद का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने तरक्की और खुशहाली की पॉलिसियों की हमायत की, जबकि धरने की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने अभी तक 126 दिन के धरने और अदालती कमीशन के फैसले पर माफी नहीं मांगी। आलमी इदारों ने धरनों को मुल्की तरक्की के लिए नुकसानदेह करार दिया है। वजीर आजम का कहना था कि पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाने की दरख्वास्त उन्होंने खुद की। एहतजाज करने वालों का मकसद इसे सड़कों पर उछालना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून के मुताबिक हल होगा। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और इस वक्त जहांगीर तरीन जलसे से खिताब कर रहे हैं। अहमद नियाजी खान का खास मुहाफिज अगर है तो कहीं नजर आए तो देखो उसको। और बहुत दुनिया है, बड़े लोग लड़े हैं, आपकी मेहरबानी है साल होगी, सज्जाद फयाज वगैरह। खैर, मगर बनी गाला में और भी एक दो आदमियों का नाम लेना जरूरी है।
एक लड़का है नया लड़का है, पुराने सियासी खानदान का है, बहुत बड़ा खानदान है, मगर वो अपने लोगों के साथ आया और बनी गाला में रहा और उनके साथ सोया, उनके साथ खाया। उसका नाम है अहमद चट्ठा। और एक और बात बताऊं, मैं कल उतर रहा था बनी गाला से नीचे, बनी गाला से मैं नीचे उतर रहा था। बनी गाला में बहुत से लोग थे पंजाब से, उनके नाम एक एक करके ले सकता, लिख के लाना चाहिए था, मगर आप सबको मैं अप्रिशिएट करता हूं, माफ करें अगर आपका नाम नहीं लिया। मगर जब मैं बनी गाला से उतरा और नीचे मरी रोड तक पहुंचा, वहां एक काफिला जा रहा था 50 आदमियों का, 50 आदमियों का काफिला जा रहा था, और वो था शेखुपुरा से। और लेके कौन आया था उनको? शेर अकबर खान लेके आया था, उनके साथ रहा, सोया और पैदल चल के उनके साथ वापस जा रहा था। कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्कर और लीडर में। आप सब वर्कर हो, हम भी वर्कर हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये नया पाकिस्तान कौन बनाएगा? इमरान खान बनाएगा और उसके वर्कर बनाएंगे। आप नजरियाती वर्कर हो, हम भी अपने आप को नजरियाती वर्कर समझते हैं। हम सब मिलके एक है और इंशाअल्लाह ताला एक पाकिस्तान बनाएंगे। आखिर में नारा मार दो, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? जहांगीर खान तरीन कह रहे थे कि पीटीआई के वर्कर और लीडर में कोई फर्क नहीं है। यहां वक्त वेलकम बैक। आपको बताएं कि सफारतकार के बहरूप में तखरीबकार कौन है। भारतीय हाई कमीशन में दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब कर दिया गया। फर्स्ट सेक्रेटरी और कमर्शियल काउंसलर समेत 5 अहलकार रॉ के एजेंट निकले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। इस तरह से भारतीय हाई कमीशन में दहशतगर्दों का ये नेटवर्क बेनकाब हुआ है। भारतीय हाई कमीशन में सिफारतकारों के बहरूप में तकरीबकारों का नेटवर्क बेनकाब। फर्स्ट सेक्रेटरी और कमर्शियल काउंसलर समेत 5 अहलकार अंडर कवर एजेंट निकले। पाकिस्तान में तकरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस होने का इंकशाफ। भारत का फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस इंफॉर्मेशन बलबीर सिंह दरहकीकत भारतीय एजेंसी आईबी का अहलकार। कमर्शियल काउंसलर राजेश कुमार अग्निहोत्री रॉ का कारिंदा है। बलबीर सिंह आईबी के कारिंदों से पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयां करवा रहा है। जराये का कहना है कि भारतीय सिफारत खाने में तैनात मजीद 3 अहलकार भी रॉ के एजेंट निकले। हाई कमीशन में वीजा अताशी के ओहदे पर तैनात अमरदीप सिंह भट्टी, सिफारती अमले में शामिल विजय कुमार वर्मा और माधवन नंदा कुमार भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलबीर सिंह और राजेश कुमार अग्निहोत्री समेत तमाम अहलकारों को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से निकाले जाने पर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान बदर किया गया भारतीय सिफारतकार सरजीत सिंह भी इसी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसने अब्दुल हफीज के नाम से मोबाइल फोन कंपनी का जाली कार्ड बनवा रखा था। ईसा नकवी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर के मौसम की बात करें, बहुत धुंधला हो गया है। गर्द आलू धुंध से शहरियों की आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। ताहद नजर भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और बारिश से कहा जा रहा है कि मौसम तब्दील होगा, कोई और हल नहीं। रुत बदलने का वक्त आया तो मौसम के तेवर ही अजीब हो गए। धुंध छाई लेकिन मिट्टी से अटी धुंध ने अनोखा ही रूप धारा। गिरदो गुबार से धुंधलाए मौसम ने हद्दे निगाह को भी 100 से 150 मीटर तक महदूद कर दिया। मिट्टी से भरी धुंध सबको कर रही है बीमार। शहरी आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं। अल्लाह करे बारिश हो जाए ताकि जल्द से जल्द मौसम में एक अच्छी तब्दीली आए। चुभ भी रहे आंखों में, जिसकी वजह से गले में भी जो है ना काफी वो लग रहा है। जमीन की प्यास बुझने तक यही हालात रहेंगे। महकमा मौसमियात ने बताया है कि बारिश के बाद मौसम तब्दील हो सकता है। अक्टूबर के महीने में भी काफी हद तक बारिश नहीं हुई और ज़ाहिर डस्ट पार्टिकल्स एयर में मौजूद है और वो मजीद जब तक बारिश नहीं होता ये एयर पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में ये एयर में चलते जाएंगे और जिस तरीके से बारिश होने से ये स्वीप आउट हो जाता है और एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है। लाहौर के अलावा फैसलाबाद और सक्खर में भी फजा धुंध की लपेट में है।
یوم تشکر تحریک انصاف نے پریڈ گراؤنڈ میں میدان سجا لیا. پارٹی پرچموں کی بہار, عمران خان کے خطاب کا انتظار. سپریم کورٹ ہی ملک کو بحران سے نجات دلائے گی. پرویز رشید کی قربانی قبول نہیں, اصل بندہ نکالا جائے. شیخ رشید کا جلسے سے دھواں دھار خطاب. اور کراچی کے علاقے لیاری میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق, 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی.